Good afternoon to all my dear students. Join quickly, all of you. Good afternoon, madam. Very good afternoon. How are you all? Good. How is your preparation? Are you preparing well for your examinations? Preparation అంటే మళ్ళీ పలకరేమా అందరు త్వరగా జాయిన్ కండి నాన్న. Very few members only joined. What about others? Sumalata, Pratima, Saba, Ayesha, Shashanka, ఏమ్మా మీరంతా అసైన్మెంట్ సెమినార్ ఇంకా చాలా మంది సబ్మిట్ చేయలేదు, ఎందుకు అలా ఉన్నారు? ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో సబ్మిట్ చేయమంటే ఇంకా చాలా మంది చేయలేదు. When will you submit? మౌనిక అందరినీ ఇన్ఫార్మ్ చేయమ్మా. ఇన్ఫార్మ్ టు ఆల్, జాయిన్ ద క్లాస్. లక్ష్మీదేవి, ఈ మనోహ్య చాలా రోజుల తర్వాత కనిపిస్తాను. వీడియో ఆన్ చేయి, పేరు కనిపిస్తుంది ఈరోజు. అనూహ్య, ఆర్ యూ ప్రిపేరింగ్ వెల్? మెర్సీ, Good afternoon, madam. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మెర్సీ. ఉన్నారా మేడం? అమ్మా, ఇది మీ ఫ్రెండ్ జాయిన్ కాలేదే ఇంకా? మా ఫ్రెండ్ కు మొబైల్ లేదు మేడం, పగిలిపోయింది. మరి ఎట్లా మొబైల్ లేకపోతే? సిసి ల్యాప్టాప్ లో కొనమని చెప్తాను అన్నమాట. మీ మొబైల్ కూడా మొబైల్ ఎక్కువ, మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ కొన్నా మేడం. సిసి గైడ్ లైన్స్ వినలేదా? మన ప్రిన్సిపల్ మేడం కూడా ఈరోజు ఆడియో రికార్డ్ చేసి మీకు మరి వినిపిస్తుంది.
టుమారో నుంచి జాయిన్ చేపిస్తాను మేడం. ఓకేనా, కంపల్సరీ అందరు జాయిన్ కావాలి. ఇప్పుడు తప్పదు. సభ ఐఎస్ ఎందుకు జాయిన్ కాలే ఈరోజు ఇంకా? సోనియా, ఇస్తున్న అందరు త్వరగా జాయిన్ కండి. Good morning, all of you. As per the instructions received from Honorable Special Chief Secretary Garu and Honorable Commissioner Garu, all the faculty should teach with a laptop. You should not use mobiles for a teaching purpose. While teaching the content to the students in online, you must prepare PowerPoint presentation, or you must use whiteboard, or you must use writing board, etc. to facilitate better understanding to the students. While teaching, you must adopt the teaching pedagogies or teaching methods like interactive teaching method, participatory learning method, problem solving method, demonstration method, experiential learning method, experimental method, like that. See, suppose you are solving problem, you can write problem solving method. When you are demonstrating, you can write the demonstration method. When you are explaining the experiments, then experiential learning method or experimental method, like that you can write. When you are interacting with the students, interactive teaching method, like that you have to adopt the teaching methods based on the situation. Okay, see, if you are simply giving lecture, then write lecture method. My dear students, good morning all of you. Our government of Andhra Pradesh, Honorable Special Chief Secretary Garu and our Honorable Commissionerate of College and Education Garu introduced online teaching and learning process module in the form of an app. As per the instructions of Honorable CS Garu and Commissioner Garu, all the students should attend online classes and you should possess 90% of attendance. If you won't possess 90% of attendance, you are not allowed to write semester end examinations and you are not eligible to get benefit under Jagananna Vidya Devana scheme and Jagananna Vasati Devana scheme. Our government is supporting a lot to the
student community in the form of a JVD scheme. And in our college, our lecturers are teaching with great interest to the students and helping the students. They are using teaching methods like interactive teaching method, demonstration method, problem solving method, participatory learning method, lecture method, like that. And even they are sharing virtual labs in your online classes. They are explaining experiments, and some lecturers are sharing physically prepared videos to you in online classes. They are interacting with you in a very, very interesting manner. So, my dear students, please utilize this opportunity and equip with good knowledge and skills. Don't absent for the online classes. 90% attendance is compulsory for you to write the semester and examinations and to get benefit under JVD scheme. Thank you so much. ఏనన్నా విన్నారు కదా, అందరు విన్నారా లేదా? ప్రిన్సిపల్ మేడం మెసేజ్, వాయిస్ మెసేజ్ పంపించారు మీకోసం, అందరి కోసం. Did you heard that message? Yes, ma'am. So compulsory 90% attendance must for you. మరి మీరేమో 50% కూడా సరిగ్గా అటెండ్ కాదు. ఏం చేద్దాం చెప్పండి? ఓకే, లెట్ మీ షేర్ కంటెంట్. Is it visible, ma? Yes, ma'am. Content is visible to you clearly. Okay. Yes, ma'am. So today we will discuss about what are the steps involved in setting up a small scale industry or small business enterprise. Okay. SSI అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, SSC అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఎలా ఇచ్చినా కూడా మీకు క్వశ్చన్ ఒకటి అన్నమాట. సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు, ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ముందు, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ షుడ్ బి టేకన్, ఏమేమి స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇన్ సెట్టింగ్ అప్ ఏ స్మాల్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అని చెప్పి. ఒకవేళ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ ఆస్క్, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఐ షేర్డ్ దట్ మెటీరియల్ టు యూ ఇన్ WhatsApp groups and also Google Classroom. So once again we will discuss about that. What are the steps involved in setting up a small business enterprise? Okay. To set up any business or to start any business or any industry, there are some steps needed. So like that, in small scale industries also, before starting that, there are several steps involved in setting up that business firm or business enterprise or industry. Okay. Let's discuss one by one what are the steps. First one is information collection. So before you going to start any business or any firm or any industry, first of all, we should collect the information regarding that industry or that firm or that business. సో మనం ఫస్ట్ ఏ బిజినెస్ నైనా, ఏ యొక్క సంస్థనైనా లేదంటే ఇండస్ట్రీనైనా మనం స్టార్ట్ చేయాలా అన్నటువంటి డిజైర్ ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని స్టార్ట్ చేసేదానికి ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలన్నమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేయాలి. అది ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కావచ్చు. Either it is regarding location or regarding technology, regarding employment or labor, or regarding the products. So whatever it may be, first of all, you should know collect the information, how to collect the information. So ఆ యొక్క వ్యాపారానికి లేదా ఆ యొక్క పరిశ్రమకు కావాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ అంతా మనము గెయిన్ చేయాలి.
తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనము కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్నమాట. సెకండ్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్గనైజేషన్. అనదర్ ఇస్ అక్వైరింగ్ రిక్వైర్డ్. ఏమన్నా స్కిల్స్, దానికి వొకేషనల్ స్కిల్స్ కానివ్వండి, ఆ యొక్క ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా మనము అక్వైర్ చేయాలన్నమాట. ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మార్కెట్ అసెస్మెంట్, అంటే ఆఫ్టర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దట్ ప్రోడక్ట్ హౌ విల్ మార్కెట్ అనేది అదంతా కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఎనీ క్రైసిస్. సో వన్ బై వన్ విల్ డిస్కస్. First one is information collection. So what type of information should we collect before starting the business? మనం చూసినట్లయితే మనం ఎలాంటి బిజినెస్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఎలాంటి ఫర్మ్ అయితే మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీని అయితే మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నామో, అది ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి, లేదంటే ఎలాంటి లొకేషన్ లో స్టార్ట్ చేయాలి, అక్కడ ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి ఎలాంటి రా మెటీరియల్ మనము ఇన్పుట్స్ యూజ్ చేయాలి, అంటే అవుట్పుట్ రావాలంటే ఇన్పుట్ కూడా చాలా అవసరం కదా. సో ఎలాంటి ఇన్పుట్ ను మనము యూజ్ చేయాలి, అందులో ఎలాంటి టెక్నాలజీని మనము యూజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనము ప్లాన్ చేసుకుని వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనము కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈజ్ టు డిసైడ్ విచ్ enterprise one wants to set up. This begins with collecting information about the units already working in that field of concern area. So this can be done by various ways, such as going through the telephone directions or by visiting the registrar's office of the small scale units or small scale industries. Okay, this will enable the a prospective entrepreneur to assess the present market situation in that business activity. Based on this information, they can weigh the pros and cons involved in entering the business activity. So మనం ఏదైనా కూడా ఏ బిజినెస్ ని ముందు స్టార్ట్ చేయాలన్నా కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి లాభ నష్టాలన్నింటినీ కూడా మనము బేరీజ్ వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అందులో ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి, ఎలాంటి సుఖాలు ఉంటాయి, ఒకవేళ లాభాలు ఎంతవరకు రావచ్చు, ఒకవేళ నష్టాలు ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా, ఒకవేళ మనము ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసే దానికి మార్కెటింగ్ బాగా ఉంటుందా. సో ఇవన్నీ అన్నమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి మనకు మెషినరీ ఏమైనా కూడా మంచిగా అవైలబుల్ గా ఉంటుందా, ఎలాంటి లేబర్ ను అక్కడ మనము అపాయింట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు మంచిగా ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ థింక్ బిఫోర్ స్టార్ట్ ఎనీ బిజినెస్ అన్నమాట. సో రిగార్డింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ కలెక్ట్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఎనీ ఫార్మ్. ఓకే, మీరు కూడా ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే ముందు, డిగ్రీ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యే ముందు ఫస్ట్ అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా. మన కడపలో ఎన్ని డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి, ఏ కాలేజీలో ఏ గ్రూపులు ఉన్నాయి, ఏ కాలేజ్ బెస్ట్, ఏ కాలేజీలో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, లైబ్రరీ ఫెసిలిటీ ఉందా, హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందా, అక్కడ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ బాగా ఉన్నారా లేదా, ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే మనకు బాగా కెరీర్ ఉపయోగపడుతుంది, మనకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా థింక్ చేస్తుంటారా లేదా? మీరు ఫస్ట్ బిఏలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు థింక్ చేస్తారా లేదమ్మా? సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు గ్యాదర్ చేసుకున్నారా లేదా? ఊరికే ఏదో ఒకటి అని చెప్పేసి వచ్చి జాయిన్ అయినారా? డిడ్ యూ కలెక్ట్ ఆల్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ జాయినింగ్ ద గ్రాడ్యుయేషన్? ఎస్ మ్యామ్. సో ప్రతి దానికి కూడా ఎవరికైనా ఒక ఇండస్ట్రీ ఫామ్ కే కాదు, ప్రతి పని చేసే ముందు కూడా మనము దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట. అదే ఒక ప్లాన్ అంటే. ఓకే, ప్రతి పనికి కూడా అంతే, ఏదైనా కావచ్చు అది, ఎనీ వర్క్. మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ముందు కూడా మన ప్రిపరేషన్ ఒక దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. మనకు దాని ఏమైనా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయా, మీకు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతానే నెక్స్ట్
ఏమన్నా ఫర్దర్ హైయర్ స్టడీస్ లో జాయిన్ కావాలా, పీజీ జాయిన్ అయితే బాగుంటుందా, లేదంటే పీజీ ఒకవేళ జాయిన్ కావాలనుకున్న పీజీలో ఏ సబ్జెక్ట్ మనం తీసుకోవాలి, సో పీజీ సెట్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ తో రాస్తే బెటరు, ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మనకు మంచిగా యూజ్ అవుతుంది అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ మనకు జాబ్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ, లేకపోతే బిఎడ్ చేయాలా, బిఎడ్ చేస్తే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, సో దాంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఒకవేళ లా చదువుదామా లేదంటే బ్యాంక్ టెస్ట్ లో రాద్దామా, ఇవన్నీ కూడా థింక్ చేస్తుంటారు కదా ఎప్పటి నుంచే. ఫైనల్ ఇయర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ కాకముందు కాలేజీ గురించి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి ఉంటారు, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వాట్ విల్ డూ అని చెప్పేసి, సో డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. Okay, like that any firm or any business enterprises or any industry, small scale industries also, before going to start that business, they should collect the information regarding to that product or location or marketing or labor or technology or especially finance, capital. సో వాళ్ళ దగ్గర ఓన్ క్యాపిటల్ లేదనుకోండి, ఓన్ క్యాపిటల్ లేనప్పుడు అదర్ సోర్సెస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద అదర్ సోర్సెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఓన్ క్యాపిటల్ టు స్టార్ట్ దట్ బిజినెస్. సో అది ఏమైనా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఏ విధంగా మనము లోన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి, అది ఏమన్నా ఇంటర్నల్ సోర్సా ఎక్స్టర్నల్ సోర్సా, లేదంటే రిలేటివ్స్ దగ్గర ఫైనాన్స్ తీసుకోవాలా, లేదంటే అదర్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర, లేదంటే బ్యాంకుల నుంచి లోన్ తీసుకోవాలా, సో డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా థింక్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే. సభా జాయిన్ అయినావనన్నా? హలో సభా ఫాతిమా. ఓకేనండి, వినండి మీరు, ఇది విన్నా కూడా ఓన్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. మనకు ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏం పెద్ద కష్టమైన టాపిక్ ఏం కాదు. ఓకే, కాకపోతే ఒకసారిగా మీరు వినుకోకుండా మ్యాటర్ చదివినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది, విన్న తర్వాత మీరు ఈజీగా రాసేస్తారు. ఓకేనన్నా? సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే ఇంకా మ్యాటర్ అంతా కూడా ఈజీగా రాసేస్తారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేయవలసినటువంటి ఉంటుంది అనమాట. సో హ్యావింగ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ ఫర్మ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ కన్సర్న్, the prospective entrepreneur needs to organize the same in an orderly and systematic manner to derive the meanings from them. So this will help to make assessment about the minimum requirements to start an enterprise in a particular business line. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ మనకు ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత, గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని అంతా కూడా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలా అన్నది కూడా నెక్స్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేస్తే మనకు బెటర్గా ఉంటుంది, ఆ బిజినెస్ బాగా సక్సెస్ అవుతుంది, మనకు మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని చెప్పేసి ఆర్గనైజింగ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అంతా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ స్టెప్ ఈజ్ అక్వైరింగ్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్. ఏమన్నా అవసరం వచ్చిన స్కిల్స్ అన్ని కూడా మనము పొందవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఎవర్ స్కిల్స్ ఇట్ మే బి, వొకేషనల్ స్కిల్స్ ఆర్ అదర్. సో ఆ యొక్క ఫర్మ్కి సంబంధించి, ఆ బిజినెస్కి సంబంధించి ఎలాంటి బిజినెస్ మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఒకవేళ అది ఏమైనా ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీనా, లేదంటే చిన్న ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఇండస్ట్రీనా, పేపర్ ఇండస్ట్రీనా, లెదర్ ఇండస్ట్రీనా, ఇలాంటివన్నీ ఒక ఫలానా టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి రిక్వైర్డ్ ఏమన్నా కూడా స్కిల్స్ అవసరం ఉంటే వాటిని అన్నింటిని కూడా మనము పొందవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ స్కిల్ లేకోకుండా, వితౌట్ దట్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్ వీ కాంట్ స్టార్ట్ బిజినెస్ అండ్ వీ కాంట్ గెట్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇన్ దట్ బిజినెస్ ఆల్సో. ఓకే, ఎవరికైనా స్కిల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎంతో మంది అటెండ్ అవుతుంటారు, పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ ల్యాక్స్, కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఇన్ ల్యాక్స్, బట్ పోస్టులు ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్, వెరీ హండ్రెడ్స్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎవరికి జాబ్ వస్తుంది, ఎవరికైతే స్కిల్ ఉంటుందో వాళ్ళకే. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో చూసినట్లయితే ఈ ఐటీ ఫీల్డ్ లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఎంతో మంది కంపెనీస్ అంతా కూడా అప్లై చేస్తుంటారు. వాళ్ళల్లో మంచిగా ఎవరికైతే స్కిల్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మాత్రమే
ఆ పోస్ట్ దక్కడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి స్కిల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మనకు రీసెర్చ్ వల్ల తేలింది కూడా ఏంటి అంటే lack of skill only we have unemployment problem. So unemployment problem arising in India especially due to lack of skills only. There are number of employment opportunities are there, but skilled persons are very little, very scarcity గా ఉన్నారనమాట. స్కిల్డ్ పర్సన్స్ చాలా స్కేర్సిటీగా ఉన్నారు. సో స్కిల్ లేకపోవడం వల్లనే ఉద్యోగాలు ఏమో ఉన్నాయి, ఆ ఉద్యోగానికి తగినటువంటి అర్హత మనకు లేకపోవడం వల్ల ఆ ఉద్యోగాన్ని మనం పొందలేకపోతున్నామే. కానీ అసలు ఉద్యోగాలు లేకపోవడం వల్ల నిరుద్యోగిత లేదు మన భారతదేశంలో అని చెప్పేసి కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క కేసు స్టడీలో తేల్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ అన్నమాట, వాళ్ళు రాసినటువంటి రిపోర్ట్స్. సో అకార్డింగ్ టు రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా unemployment problem is arising due to lack of skills only. Okay, if we improve our skills, definitely we will get the job in India or entire world. సో ఎక్కడైనా కానివ్వండి మనకు మన యొక్క స్కిల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్టయితే, ఇఫ్ వి ఎన్హాన్స్ అవర్ నాలెడ్జ్, ఇఫ్ వి ఎన్రిచ్ అవర్ నాలెడ్జ్, ఓకే, ఇఫ్ అప్డేట్ అవర్ సబ్జెక్ట్. సో ఇవన్నీ మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటాయో కంపల్సరీ ఎక్కడైనా కూడా ఏ ఫీల్డ్ అయినా కూడా ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ దే విల్ సక్సెస్ విత్ దేర్ స్కిల్స్. సో వితౌట్ స్కిల్స్ దే కాంట్ సర్వైవ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎస్పెషల్లీ నవ్ డేస్ స్కిల్ అన్నటువంటిది చాలా 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 అవసరము. ఓకే, మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందని మనం ఊహించినామా? ఈరోజు ఆన్లైన్ క్లాసులలో మనము ఏమి తెలియనటువంటి స్టేజ్ నుంచి ఎంతో కొంత నేర్చుకుని ఈరోజు మనము అటెండ్ అవుతున్నాము. ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటున్నాం, స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఏదో సైన్స్ మెడికల్ కాలేజీలో వాళ్ళు మాత్రమే ఇంత టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఆన్లైన్ క్లాసులు రన్ చేసుకునే వాళ్ళం. మనలాంటి డిగ్రీ కాలేజీలు ఎస్పెషలీ ఎక్కువగా విలేజ్ సరౌండింగ్, విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మన డిగ్రీ కాలేజీలో వస్తారు. మనకు అంత టెక్నాలజీ గురించి నాలెడ్జ్ లేదు. కానీ ఈ 2 months లోపల మనము ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు టెక్నాలజీకి మనం దగ్గర అయ్యాము. ఈ నాలెడ్జ్ని మనము అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము, మనం క్లాసెస్ రన్ చేసుకుంటున్నాము. సో స్కిల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీకు ఎగ్జామ్స్ కూడా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ జరగవచ్చు. కంపల్సరీ మిమ్మల్ని ల్యాప్టాప్లు ఎందుకు కొనమంటున్నారు స్టూడెంట్స్ని కూడా అంటే, ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందో చెప్పలేము. ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ లోనే ఉన్నాం. సో వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము. కాబట్టి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా వీఆర్ రెడీ టు ఫేస్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా మనం ఎదుర్కొనేదానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి, మన కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, మనల్ని కూడా ఈ విధమైనటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తా ఉందన్నమాట టెక్నాలజీ. ప్రజెంట్ మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని కాదనలేము. బట్ if you overcome that problems, so if you get that skill, definitely you will happy in future. Okay, ఇవన్నీ అన్నమాట వొకేషనల్ స్కిల్స్. ఏమన్నా అంటే వాటిని కూడా అక్వైర్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్, ఇస్ టు అండర్స్టాండ్ ద నీడ్ ఫర్ అప్గ్రేడింగ్ వన్స్ వొకేషనల్ స్కిల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ a prerequisite of your small enterprise or small scale unit, the importance of acquisition of required skills is justified by the statement that it is better to teach a man to fish than to provide him with fish every day. ఈ సామెత విన్నారమ్మా ఎప్పుడన్నా మీరు? ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు టీచ్ ఏ మ్యాన్ టు ఫిష్ దాన్ టు ప్రొవైడ్ హిమ్ విత్ ఫిష్ ఎవరీ డే. ఒక వ్యక్తి ఆకలిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి భోజనం పెట్టమంటే చేపల కూర వండి పెడితే అతను చాలా తక్కువ తృప్తి పొందుతాడు అనమాట. అదే అతను చేపలు ఎలా పట్టుకోవాలో నేర్పించినారంటే అతను రోజు ఆ చేపలను పట్టుకొని అవి అమ్ముకొని వ్యాపారం చేసుకొని వచ్చిన డబ్బుతో అతను బతకగలడు అనమాట. సో అతనికి ఎలాంటి బ్రతుకు తెరువు లేదు, ఎలాంటి ఉద్యోగం లేదు అన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని జాలిపడి అతనికి ఒక పూట మనము మంచిగా విందు భోజనం చేపల కూర వండి పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉందా? లేదు అంటే అతనికి చేపలు పట్టుకోవడం నేర్పించినట్లయితే, అతనికి ఒక స్కిల్ మనం నేర్పించినట్లయితే అతను రోజు ఆ యొక్క వ్యాపారం చేసుకుని బతుకుతూ వచ్చినటువంటి డబ్బుతో అతను సర్వైవ్ అవుతాడు. ఏది బెటర్ చెప్పండి?
మాట్లాడాలి. మీరు ఏం మాట్లాడకపోతే క్లాసు బాగుండదు. అప్పుడప్పుడన్నా పలకండి. హలో హలో. ఈ ప్రావర్బ్ ఎప్పుడు వినలేదమ్మా మీరు? Once repeat, ma'am. వినలేదా ఇందాక? ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు టీచ్ ఎ మ్యాన్ టు ఫిష్ దాన్ టు ప్రొవైడ్ హిమ్ విత్ ఫిష్ ఎవ్రీ డే. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి ఉద్యోగం లేకోకుండా ఆకలిగా ఉన్నాడని చెప్పేసి మనం జాలిపడి అతనికి మంచి చేపల కూర వండి విందు భోజనం పెట్టడం మంచిదా, లేదంటే అతనికి చేపలు ఎలా పట్టుకోవాలో ఒక విద్య అంటే ఒక స్కిల్ అతనికి నేర్పించడం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుందా? స్కిల్ నేర్పించడం వల్ల ఉపయోగం. అతనికి చేపలు ఎలా పట్టుకోవాలా అంటే ఆ ఫిషింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్పించినట్లయితే మనము అతను రోజు కూడా ఫిషింగ్ చేసుకొని వాటిని అమ్ముకొని లేదంటే కొన్ని కూర వండుకొని తినగలడు. వచ్చిన డబ్బులతో మిగతా సరుకులు కొనుక్కొని అతను బతకగలడు. అతని అలా కాకోకుండా మనము అతి జాలిపోయి ఏదో ఊరికి ఒక పూట 2 పూటలు వండి పెట్టినంత మాత్రాన తర్వాత నెక్స్ట్ డే అయినా కూడా అతను మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతాడు కదా. కాబట్టి మనకు అతి జాలి అతి వినయం అన్నటువంటిది పనికిరాదనమాట. ఫస్ట్ లో కొన్ని కష్టాలు అయినప్పటికీ అతనికి కొంచెం బాధ కలిగించినప్పటికీ ఫ్యూచర్ ను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము అతనికి కొంచెం గైడ్ చేయాలి, వానికి స్కిల్స్ ఏమన్నా నేర్పించాలి. అప్పుడు మాత్రమే అతను ఎక్కడైనా కూడా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా కూడా బతకడానికి అతనికి ధైర్యం, ఒక బతుకు తెరువు అన్నటువంటిది ఉంటుంది అనేది దీని సంగతి అన్నమాట. సో యూ షుడ్ అక్వైర్డ్ ఒకేషనల్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్. ఏదైనా ఒక బిజినెస్ పెట్టే ముందు ఆ బిజినెస్ గురించి ఏమీ తెలియదు అనుకోండి, అది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొద్ది రోజులకి అతను దివాళా తీసిపోతాడు. చాలా మంది మనం గమనిస్తుంటారు. మీరు మన సొసైటీలో ఎంతో మంది వ్యాపారాలు పెడతారు. ఫస్ట్ లో ఏదో ఆనందంగా ఆ వ్యాపారాల్లో సరైనటువంటి మెలకువలు తెలియక నష్టపోయి ఆ నష్టాలను భరించలేక అప్పులు చేసి అప్పులు తీర్చుకోలేక అప్పుల బాధలు పడలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. సో అలా దివాళా తీసేటువంటి సిచ్యువేషన్ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు అసలు మినిమం ప్రాఫిట్స్ తో అన్నా కూడా అది రన్ చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి స్కిల్ నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఈ స్కిల్ కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇంతమంది క్లాసులు కూడా మీకు చెప్పాను. లలిత జ్యువెలరీస్ ఓనర్. ఒకప్పుడు అతను చిన్న ఒక జ్యువెలరీ షాప్ లో వర్కర్ అన్నమాట. మంచి స్కిల్డ్ వర్కర్. అతనికి బాగా నగలు చేయడం, ఎలాంటి ఆర్నమెంట్స్ అయినా కూడా అతనికి చేసేటువంటి స్కిల్ బాగా ఉంది అతనికి. సో దాంతో కొంచెం కొంచెం సంపాదించుకొని ఒకసారి వేరే చెన్నైలో ఒక మంచి జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్ళాడంట. అక్కడ వర్క్ లో ఉన్నాడంట. ఆ ఓనర్ కి బాగా ఇష్టం అంటే ఇతను మంచిగా ఆర్నమెంట్స్ తయారు చేస్తాడు. ఇతను చేసినటువంటి ఆ డిజైన్స్ చాలా మంది కస్టమర్స్ బాగా మెచ్చుకొని వాళ్ళ షాప్ కి మంచిగా డిమాండ్ ఉండేది, మార్కెటింగ్ బాగా ఉండేది అని చెప్పేసి. కానీ ఒకరోజు అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆ యొక్క ఓనర్ అంటే అతను పనిచేసేటువంటి ఓనరు అనుకోని విధంగా నష్టాలు వచ్చి ఆ షాపును అమ్మాలని డిసైడ్ అయినాడంట. అప్పుడు ఇతను అంతవరకు సంపాదించినటువంటి మినిమం డబ్బుతోనే ఆ షాపు కొని దానికి ఓనర్ అయిపోయినాడు, వర్కర్ ఓనర్ అయిపోయినాడు. సో అతనికి ఏమాత్రం పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ కూడా లేదంట. ఎడ్యుకేషన్ కంటే కూడా స్కిల్ ఇంపార్టెంట్. స్కిల్ ఈజ్ కొంత చాలా చాలా చదువులు చదివింటారు, డబుల్ డిగ్రీలు, డబుల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ అవన్నీ కూడా చేసినా కూడా వాళ్ళకి స్కిల్ అంతగా ఉండదు అనమాట ఆ వర్క్ లో. ఓకే, మనకు ఎడ్యుకేషన్ లో పెద్ద క్వాలిఫికేషన్స్ లేకపోయినా స్కిల్ అన్నటువంటిది ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయాలంటే ఆ వర్క్ లో స్కిల్ అన్నటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆయన ఒకసారి ఈనాడు సండే మ్యాగజైన్ లో ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చినాడు లలిత జ్యువెలరీస్ ఓనర్. నాకు పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ ఏమీ లేదు, ఇంగ్లీష్ కూడా పెద్దగా రాదు, నేను వరల్డ్ వైడ్ అన్ని కంట్రీస్ కూడా విజిట్ చేస్తూ ఉంటాను, ఎంతో మందికి గైడ్ చేస్తూ ఉంటాను, బిజినెస్ అంతా కూడా మంచి ప్రాఫిట్ లో రన్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి. బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్కిల్. ఆ యొక్క జ్యువెలరీ షాప్ మెయింటైన్ చేయాలంటే జ్యువెలరీకి సంబంధించినటువంటి స్కిల్ అంతా కూడా అతను అక్వైర్ చేశాడు అనమాట. సో అందువల్లనే ఈ రోజు అంత మంచి స్థాయిలో అతను ఉండగలుగుతున్నాడు. కాబట్టి మీరు కూడా చాలా మంది అంటుంటారు మాకు పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, మాకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేదు, మాకు ఇది లేదు అది లేదని. అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్
అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్, ఏదైనా పొందాలా ఆ నాలెడ్జ్ని పొందాలన్నటువంటి ఆ యొక్క జీల్ మీలో ఉండాలన్నమాట. తర్వాత బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి, ఏదైనా ఖచ్చితంగా మేము సాధించి తీరాలి అని చెప్పేసి బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి. సో విత్ యువర్ పాజిటివ్ థింకింగ్, విత్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, విత్ యువర్ బర్నింగ్ డిజైర్, యూ కెన్ గెట్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, మినిమం స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. కొంత లాంగ్వేజ్ కూడా అవసరం అన్నమాట. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే మీకు ఇప్పుడు ఫౌండేషన్ కోర్సులుగా మీకు స్కిల్ ప్రో 1, స్కిల్ ప్రో 2 అలాంటి కోర్సెస్ అన్ని, లీడర్షిప్ అని, డిఫరెంట్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అని. సో ఇలాంటి ఫౌండేషన్ కోర్సులు ఎందుకు పెట్టారు? ఫౌండేషన్ కోర్సు ఇంట్రడ్యూసింగ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఫౌండేషన్ కోర్స్? బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. సో ఆ కోర్సుల ద్వారా, ఆ సబ్జెక్టులను చదవడం ద్వారా కొన్ని మీకు బేసిక్ స్కిల్స్ అన్నటువంటి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆ ఫౌండేషన్ కోర్సులన్నింటినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. కాబట్టి మీరు నవడేస్ యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ టు గెట్ ఎనీ నాలెడ్జ్. మీకు ఒక ఈ మొబైల్ నుంచి ఎంతైనా కూడా ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యూ కెన్ గెట్ ఎనీ నాలెడ్జ్, ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ అన్నమాట. ఎక్కడ నుంచి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కూడా మీరు ఒక గ్రూప్స్ కి సంబంధించిన కానీ, ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించినటువంటిది కానీ, ఏదైనా ఎక్కడైనా జాబ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయా, సో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ అన్నమాట. మీకు ఉండాల్సిందల్లా ఏంటి, తెలుసుకోవాలన్నటువంటి ఉత్సాహం ఉండాలన్నమాట. సో యూ షుడ్ అక్వైర్ రిక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్, రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదైనా మీకు ఏది ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అది తెలుసుకుంటా ఉండాలి. ముందుగానే అన్ని తెలిస్తే పెట్టుకొని అన్ని కూడా మైండ్ లో ఇది చేసుకొని తలనొప్పి తెచ్చుకోవద్దండి. మీకు అవసరం వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పొందడానికి మీరు రెడీగా ఉండాలి. ఓకే, వీఆర్ ఆల్సో ఆల్వేస్ అవైలబుల్ టు యూ. మీకు ఏదైనా మా నుండి ఏమైనా కూడా హెల్ప్ కావాలన్నా, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కూడా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ యూ. మీరు ఒక టెక్స్ట్ నాకు సెండ్ చేసినా కూడా నేను ఏమైనా నాకు తెలిసినటువంటి నాలెడ్జ్ని మీకు షేర్ చేయడానికి నేను ఎప్పుడు కూడా రెడీగానే ఉంటాను. ఓకే, ఇదన్నమాట థర్డ్ స్టెప్. సో ఈ సామెతను బాగా గుర్తు పెట్టుకొని మాకు రియల్ లైఫ్ లో ఉపయోగపడుతుంది. చేపల కూరతో భోజనం పెట్టడం కన్నా చేపలు పట్టడం నేర్పించడము మంచిదన్నమాట. ఒక వ్యక్తికి మనం ఒక వ్యక్తికి నిజంగా న్యాయం చేయాలా అనుకుంటే ఆ వ్యక్తికి చేపల కూరతో నువ్వు భోజనం పెట్టడం కాదు, చేపలు ఎలా పట్టాలో నేర్పించు అని. అంటే దీని అర్థం, మన కంట్రీలో ఎక్కువ బెగ్గర్స్ ఉంటారు. జాలిపడి మనం ఒక 10 రూపాయలు వేస్తుంటాం, ఒక 100 రూపాయలు ఇస్తుంటాం. 100 రూపాయలు ఇస్తే అతనికి ఏమవుతుంది, మహా అంటే అప్పుడు సంతోషపడతాడు. కానీ తర్వాత రోజు అడుక్కోలేడు కదా. కాబట్టి అతనికి ఏదో ఒక పని చేసుకోవడం మనం నేర్పించినట్లయితే అతను ఆ పని చేసుకొని బతుకుతాడు అనమాట. అందుకే మనకు ఒకప్పుడు కీన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇదే. ఇప్పుడు 1930s లోనే మనకు వరల్డ్ డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు అనమాట. అనవసరంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని పెట్టేసి ఊరుకున ఫ్రీగా వాళ్ళ ప్రజలకు డబ్బులు ఇవ్వద్దు, వాళ్ళు సోమరిపోతులుగా తయారవుతారు. వాళ్ళకు అలా డబ్బులు ఊరికే ఇవ్వడం కన్నా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి పనిని కల్పించి డబ్బులు ఇవ్వు అని చెప్పేసి, ఏ పని లేదు అనుకుంటే గుంతలు తవ్వండి, గుంతలు పూడ్చండి అని చెప్పినాడు కీన్స్ ఎప్పుడో. సో ఎప్పుడో ఎంత విజన్ తో ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పినాడు చూడండి. డిగ్గింగ్ ద పిట్స్ అండ్ ఫిల్లింగ్ ద పిట్స్ అన్నాడు. సో ఏది లేకపోతే ఏదో ఒక పని చేపించి అతనికి నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వు, అంతేగాని ఊరికే డబ్బులు ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి చెప్పాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ స్టెప్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ మనకు ఫైనాన్స్ మ్యాటర్ అనేటువంటిది కూడా చాలా చాలా అవసరము. ఏదో మినిమం మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ పని చేయలేం కాబట్టి కొంతన్నా కూడా అది, ఒకవేళ మనకు దగ్గర ఓన్ క్యాపిటల్ లేదనుకోండి, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఆ యొక్క సోర్సెస్ ఏ విధంగా పొందాలి, ఏదైనా బ్యాంకులో లోన్ తీసుకోవాలా, లేదంటే అదర్ ఏమన్నా ప్రైవేట్ లెండర్స్ దగ్గర పోయి మనము బారో చేయాలా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. సో ద ఫోర్త్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈజ్ అసెట్టింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ enterprise. So this is particularly important because generally small entrepreneurs do not have their own funds. So general ga small scale establish చేయాలనుకున్న స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకున్నటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంతా కూడా ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఓన్ ఫండ్స్ వాళ్ళకు లేకపోవచ్చు. సో హెన్స్ దే డిపెండ్ అపాన్ బారోడ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్
ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ పర్పస్ కోసం, ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కోసము ఫ్రెండ్స్నైనా వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే రిలేటివ్స్నైనా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ ఇచ్చేటువంటివి, ఎస్ఎఫ్సి కావచ్చు, ఐఎఫ్సిఐ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని అదర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంది. While planning for finance, the prospective and entrepreneur needs to consider issues like sources, availability, estimation, and management of working capital. One should have the basic knowledge of preparing income and expenditure statement. సో ఇదంతా కూడా ఇన్కమ్, మన ఎంత ఇన్కమ్ రావచ్చు, ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ అంతా కూడా అతను పొందవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. One should also go for insurance cover provided by the concerned financial institutions. Providing financial services in a commercial way is gaining a lot of credence these days. There are well-planned credit schemes for small enterprises available offered by the banks and cooperatives. So another important point here, insurance coverage అన్నమాట. కొన్నిసార్లు వ్యాపారంలో ఏమైనా అనుకోనటువంటి ప్రమాదాలు జరగవచ్చు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, థెఫ్ట్ కావచ్చు. సో మెనీ క్రిటిక్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, ఏమైనా కూడా అనుకోనటువంటి డిజాస్టర్స్ మనకు జరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ డిజాస్టర్స్ హ్యావ్ బెటర్ టు టేక్ ఇన్సూరెన్స్. ఇన్సూరెన్స్ గినా చేసినట్లయితే దాని నుంచి ఆ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ మనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ అది తీసుకోవాలి, లేకపోతే చాలా కష్టం. ఒక ఇన్సూరెన్స్ మళ్ళీ 2 టైప్స్, మీకు ఇంతమంది ప్రీవియస్ క్లాస్లలో నేను చెప్పాను, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్. సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మన ఫ్యామిలీ ఎర్నింగ్ పర్సన్ ఏమైనా కూడా అనుకోని విధిలో ఏమైనా అయినట్లయితే, అతనికి ప్రమాదం జరిగినట్లయితే అతని మీద డిపెండ్ అయినటువంటి, అతని ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది. కాబట్టి ప్రికాషన్ గా అతను ఇన్సూర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా బిజినెస్ ఫామ్ కూడా, ఆ బిజినెస్ లో పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా నష్టపోయినట్లయితే, ఇన్ ఎనీ డిజాస్టర్స్ ఆర్ దేర్, సో ఇఫ్ యూ ఇన్సూర్ దట్ టోటల్ ప్రోడక్ట్, ఇఫ్ యూ ఇన్సూర్ దట్ బిజినెస్ ఫామ్, లేటర్ వీ కెన్ రీగెయిన్ దట్ డ్యామేజ్ అమౌంట్. ఓకే, ఎంత మేరకు అయితే మనం నష్టపోయింటామో ఆ మొత్తాన్ని అంతా కూడా మనము ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుండి పొందేదానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, అనదర్ స్టెప్ ఈజ్ మార్కెట్ అసెస్మెంట్. సో ఇదంతా తర్వాత మనము ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్ ను లేదా గూడ్స్ ను ఏ విధంగా మార్కెట్ చేసుకోవాలి, హౌ విల్ మార్కెట్ అవర్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పేసి థింక్ చేయాలన్నమాట. మార్కెట్ అసెస్మెంట్ అన్నటువంటిది కూడా చాలా చాలా అవసరం. ఏ విధంగా మార్కెట్ తీసుకోవాలి, ప్రొడక్షన్ ప్లేస్ నుంచి మార్కెట్కి ఏ విధంగా ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, తర్వాత అక్కడ ఏ ప్రైస్ కు ఆ ప్రోడక్ట్ అమ్మాలి, ఎట్లా అనేది ఇదంతా కూడా మంచిగా థింక్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో గెటింగ్ ఆల్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, నో బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ కెన్ బి థాట్ ఆఫ్ వితౌట్ మార్కెట్. మార్కెట్ లేకోకుండా అసలు మనము వి కాంట్ ఇమాజిన్ ఎనీ బిజినెస్. సో ఏ బిజినెస్ అయినా ప్రొడక్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఆ ప్రొడక్షన్ కు మార్కెట్ చేసుకోవడం కూడా అంతకంటే ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు మీరు గమనించి ఉంటారు, వ్యవసాయ రంగంలో బాగా పండించింటారు, పంట చేతికి వచ్చినంత వరకు మార్కెట్ చేసుకున్నంత వరకు నమ్మేదానికి లేదనమాట. పంట కోసిన రోజు కూడా అబ్బాయి ఎంత ప్రొడక్షన్ వచ్చింది అని ఆ రైతు ఆనందపడితే, అది మార్కెట్ కాలేకపోతే ఆ ఆనందం అంతా కూడా అడియాసలు అయిపోతుంది. చాలా మంది మీరు గమనించి ఉంటారు, పేపర్లలో చూసింటారు, టమోటాలు కానివ్వండి అంతా కూడా రోడ్లలో పడేస్తే అవంతా ఏదో యానిమల్స్ వచ్చి వేస్తుంటాయి అనమాట. ఓకే, ఈ రోజు పేపర్లో కూడా వేసినారు, టైటిల్ ఏం పెట్టినారు, టమేటా టమేటా కదా మనం అనేది, టమేటా అని ఏదో టైటిల్ పెట్టేసి, అంటే ఆ యొక్క ఆవులకు గేదెలకు అవి ఒక మేతల, ఆ టమోటాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు మేత అయిపోయినాయి, అది ఒక గ్రాస్ లాగా అవి తింటూ ఉన్నాయన్నమాట. వేరే గడ్డి దొరకక ఆ టమోటాలని ఒక మేతలాగా అవి మేస్తూ ఉన్నాయని చెప్పేసి రాశారు. లారీ టమోటాలు అన్ని రోడ్లకు గుమ్మరించి వచ్చినారు మార్కెట్ లేక.
సో మార్కెట్ లేకపోతే కూడా చాలా నష్టం అన్నమాట. కాబట్టి మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏ విధంగా మార్కెట్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ తీసుకెళ్లి మార్కెట్ చేసుకుంటే మనకు మంచి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి వస్తువులు మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకు మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా థింక్ చేయవలసినటువంటి అవసరం చాలా ఉంటుంది. మార్కెట్ కింద లేకపోతే చాలా ఇబ్బందులు పడతాడు అనమాట, ఆ బిజినెస్ వేస్ట్ జరిగినా కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. Production has no value or meaning if it is not sold or marketed. Therefore, while planning establishing a small business enterprise, the prospective entrepreneur needs to know who will buy their product. So, ఎక్కడ అమ్ముతే బాగా కొనుక్కుంటారు, ఎలా అమ్ముతే బాగా కొనుక్కుంటారు ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి ఆ యొక్క ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ బాగా థింక్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఈజ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ క్రైసిస్. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్సూరెన్స్ గురించి, అలాంటిదే ఇది అనమాట. ఏమైనా మనకు అనుకోనటువంటి సిచ్యువేషన్ నెగటివ్ గా వచ్చినట్లయితే, అన్ని మనకు అనుకున్నట్టు పాజిటివ్ గా జరగవు కదా, ఏమైనా కూడా డిజాస్టర్స్ జరగవచ్చు, అనుకున్న విధంగా లాభాలు రాకుండా నష్టాలు రావచ్చు. సో ఏమైనా కూడా మనకు నెగటివ్ సిచ్యువేషన్ కింద వచ్చినట్లయితే, if you are facing any negative situation or any crisis or any disaster, we are ready to face that. సో అలాంటి ప్రొవిజన్ కూడా మనము ఆల్టర్నేటివ్ పెట్టుకొని ఉండాలి. ఓకే, the last but not least step involved in setting up a small scale enterprises is the preparedness to manage crisis situations. సో అలాంటి క్రైసిస్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే వాటిని మేనేజ్ చేయడానికి కూడా మనము రెడీగా ఉండాలి, సిద్ధంగా ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మన లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు ఒక్కసారిగా చాలా మందికి ఇన్కమ్ లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు గురైనారనమాట. ముఖ్యంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కానీ, ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే బస్సు ట్రావెల్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ, స్కూల్ నడిపేటువంటి వాళ్ళు, లేదా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో వర్క్ చేసేటువంటి వాళ్ళు, సో మెనీ పీపుల్ సఫర్డ్ ఎ లాట్ డ్యూరింగ్ COVID-19 సిచ్యువేషన్. ఓకే, ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అప్పుడు చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడినారు, ఎస్పెషలీ డైలీ వేజెస్ పొందేటువంటి లేబర్ కానివ్వండి. సో అలాంటివన్నీ ఆ బిజినెస్ లో కూడా రకరకాలైనటువంటి ఒడిదుడుకులు అన్నటువంటివి, సో మెనీ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ we are facing. So we are ready to face that any troubles, any crisis arising that business. Okay, ఆ యొక్క ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అన్నిటికీ కూడా రెడీగా ఉండాలి. ప్రతిదానికి కూడా ఒక ప్రొవిజన్ అతను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితేనే అతను సర్వైవ్ కాగలడు, లేదంటే అదర్వైజ్ ఈ కాంట్ సర్వైవ్ ఇన్ దట్ బిజినెస్. అందుకని చాలా మటుకు షట్ డౌన్ అవుతుంటాయి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టిన తర్వాత, అప్పుడు కంటిన్యూగా రన్ కావు అనమాట. లాంగ్ టర్మ్ కొద్ది కాలానికి షట్ డౌన్ చేయడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేయలేక, క్రైసిస్ సరైనటువంటి దాన్ని ఫేస్ చేయలేక, సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ షట్ డౌన్. అలాంటి వ్యాపారం పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మూసేసుకోకుండా షాపు చాలా కాలం దాన్ని కొనసాగాలి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్ అంతా కూడా మనము చేసి పెట్టుకున్నట్లయితేనే మనం సర్వైవ్ కాగలం. ఓకే, సో సమ్ మే నాట్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈజ్ నెసెసరీ స్టెప్. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, క్రైసిస్ ఎందుకు నెగటివ్ గా థింక్ చేయాలి, మనం పాజిటివ్ గా థింక్ చేయాలి, మనకి ఎలాంటి నష్టాలు రాకపోవచ్చు, ఎలాంటి డిజాస్టర్స్ ఉండకపోవచ్చు, ఎలాంటి క్రైసిస్ ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి కొంతమంది పాజిటివ్ గా కూడా ఆలోచిస్తారనమాట. పాజిటివ్ గా ఆలోచించడం కరెక్టే, బెటరే. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు థింకింగ్ పాజిటివ్లీ ఎనీథింగ్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం కీడెంచి మేలంచమంటారు కదా పెద్దలు, అన్ని మనం మంచిగా జరుగుతాయని ఊహించుకోలేము, కాబట్టి కీడెంచి మేలంచమంటారు కదా. కాబట్టి క్రైసిస్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే కూడా దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలా అని చెప్పేసి ముందుగానే మనము అన్ని కూడా ప్లాన్ చేసి పెట్టుకుంటేనే మనము బాగా హ్యాపీగా సక్సెస్ కాగలం ఆ యొక్క బిజినెస్ లో అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక స్టెప్ గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈవెన్ మెనీ వ్యూ why to think in a negative way for the worst, which may not happen at all. Admitting that optimism helps, there is no harm in being prepared for any eventually. If it is arise, it is always useful to remain prepared for something unexpected in terms of resources, policies, finances, and natural calamities takes place. So seeking insurance cover is the best way to deal with these situations.
సో ఏమీ జరగవులే అని మనం నెగ్లెక్ట్ గా ఉండేదానికన్నా ఇన్ కేస్ ఏమైనా జరిగినా కూడా ఎలా మనం దాని నుంచి ఓవర్కమ్ కావాలి అని చెప్పేసి ముందుగానే మనం థింక్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి బెటర్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్. ఇంతకుముందు స్టెప్ లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇన్సూరెన్స్ మనం మన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ఆ బిజినెస్ కి ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలాంటి నష్టం వచ్చినా ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఆ యొక్క నష్టాన్ని మనం భరించాల్సిన పని లేదు. సులభతరంగా మనం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి మనము ఆ కవరేజ్ మనము పొందవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ బిఫోర్ స్టార్ట్ ఎనీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్ ఎనీ బిజినెస్. ఓకే, సో ఈ యొక్క 6 స్టెప్స్ మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా సినాప్సిస్ లాగా ఈ 6 హెడ్డింగ్స్ బాగా చదవండి మా. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ అంటేనే ఈ క్వశ్చన్ ముందు చదవండి. చాలా మందికి ఆన్సర్ నేర్చుకుంటారు, క్వశ్చన్ చదవాలన్నమాట. ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ గుర్తుంటుంది, అది ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ గుర్తుండదు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీకు రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాగా చదవండి, తర్వాత ఆన్సర్ చూడండి. క్వశ్చన్ ఏంది? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెట్టింగ్ అప్ ఏ స్మాల్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో ఏదైనా మనం ఒక బిజినెస్ ను లేదా ఒక ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎలాంటి స్టెప్స్ మనం ఉండాలి, ఎలాంటి స్టెప్స్ మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి మెలకువలు మనం పాటించాలి అని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్షన్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, అక్వైరింగ్ రిక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ అక్వైరింగ్ వొకేషనల్ స్కిల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ అసెస్మెంట్, మార్కెట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏమైనా క్రైసిస్ వచ్చినట్లయితే, ఏమైనా మనకు అనుకోనటువంటి ప్రమాదాలు సంభవించినట్లయితే, డిజాస్టర్స్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ కావాలన్నటువంటి ఆ ప్రొవిజన్ కూడా మనము అప్పుడు చూసి పెట్టుకొని ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ అనదర్ టాపిక్. ఓకే, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నన్ను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ రిగార్డింగ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ before we start the business or enterprises or any small scale industry. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడము, తర్వాత దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడము, ఏమైనా క్రైసిస్ వస్తే దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనుకోవడము, తర్వాత ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవాలా, తర్వాత ఏమైనా మనకు అక్వైరింగ్ నాలెడ్జ్ని ఎలా పొందాలా, ఆ స్కిల్ని ఏ విధంగా మనం పొందాలా, ఇవన్నీ కూడా స్టెప్స్ అన్నమాట. Hello, only 17 members only joined today. What is the reason? On your videos, I will take one photo. Hello. Good afternoon. Good afternoon. All of you on Priya, Sampada Priya channel కనిపిస్తున్నావే. మేడం క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నాను మేడం నేను. నాకు కనిపించడం వీడియో సాండల్ కనిపిస్తుంది. ఏమి అనూహ్య ఇందాక పలకనే లేదు. అనూహ్య, హౌ ఆర్ యూ? Unmute your audio and speak. Sampada Priya, Anouhya. Good afternoon, madam. Very good afternoon, Anna. ఎలా ఉన్నారు మేడం అందరూ? నేను బాగున్నాను. మేమందరం బాగున్నారు మేడం, మీరందరు బాగున్నారు? ఏదో అంటారుగా, ఇప్పుడు మనకు ఆఫ్లైన్ జరుగుతుంది. ఆయాస కనిపించడం లేదు కదా నాన్న. సభ ఆయాస జాయిన్ కావట్లే క్లాస్ కి. శశాంక జాయిన్ మ్యామ్. ఆయేష, వేర్ ఇస్ ఆయేష? శశాంక didn't join ma'am, but Aisha joined ma'am. మరి శశాంక ఫోన్ చేసి మరి అడుగుతుంది. ఫోన్ లో మాత్రం మాట్లాడతా, క్లాస్ మాత్రం అటెండ్ కాదు శశాంక. చెప్పండి. ఓకేనన్నా. See you tomorrow. Bye. Bye, madam. Bye, Nana.